Start, sir. Okay, good morning all of you. How are you? Okay. 10th class, chapter 2 sets. Chapter 2 sets. Already this chapter completed. Even though I will tell once again. Okay? Okay? Set. For example, even numbers. Tell me even numbers. 2, 4, 6, 8 and so on. 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Even number set. Whole numbers. Start from 0. 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Whole number set. Natural numbers. Start from 1. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Okay? What you have observed? Some common rule. Some common rule is there. Okay? Natural numbers, for example, n is equal to start from 1, 2, 3 and so on. What is the common rule? 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5. Some common rule is there. 1 is added. This is natural number set. Okay. For example, whole number set W is equal to start from 0, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3. Some common rule is there. Therefore, this is also a set, whole number set. In set entity, a collection of things that have something in common or follow a rule. ఏదో ఒక కామన్ గా ఒక రూల్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం సెట్ అని చెప్పి అంటాం. ఇదేమో న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్. దిస్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ సెట్. ఓకే, డెఫినేషన్. Note 1. Write fast. A set in classwork. Write in classwork. A set is a collection of things that have something in common or follow a rule. Note all of you. A set is a collection of things that have something in common or follow a rule. Okay? చూడండి, మనం ఎల్ఈజీ కూడా 1 2 3 4 అని రాసాం కదా. అందులో ఉన్నటువంటి మనకు రూల్, కామన్ రూల్ ఉంది. 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 కామన్ రూల్ ఉంది. అందులో ఉన్న థింగ్స్ ఏంటి? 1 2 3 4 and so on like that things అవుతాయి. Okay? The things in the set are called note 2. The things in the set are called elements. ఆ సెట్ లో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ఏమంటాం మనం? ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎలిమెంట్స్. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సెట్ అంటే సింపుల్ గా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సింప్లీ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏమంటాం? సెట్ అంటాం. The set is a collection of things that have something in common or follow a rule. సెట్ అని చెప్పండి. ఈ సెట్ మనకి సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ థింగ్స్ మనం ఏమంటాం? ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 27. పేజ్ నెంబర్ 27. Do this first question. Do this. Page number 27. First, write the following sets. Page number 27. Do this. Write the following sets. Sets ki mat write. So first question, set of the first 5 positive integers. Set of first 5 positive integers. First 5 integers tell me. Say loudly. 1 1 2 3 4 5. Set of first 5 positive integers. First 5 integers हम चेपड़. First 5 positive integers. 1 2
5. Okay, see second question, page number 27. Do this. Have any doubt to ask me? Second question, do this to second. Set of multiples of 5 which are more than 100 and less than 125. Multiples of 5 అంటే 5 టైమ్స్ వచ్చేయడమే. అలాగే more than 100, 100 కంటే ఎక్కువ, above. More than 100 అంటే 100 above. Less than 125, 125 below. చూడమ్మా, more than 100 అంటే 100 above నెంబర్స్ ఏముంటాయి? 105, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 అంటే చూడండి, 5 టైమ్స్ పోయి 100 above అంటే 105, 110, 5 టైమ్స్ 150, less than 125 అంటే ఏంటి? 125 below అంటే 120, more than 100, that means 100 above. 100 above 5 table, 105, 110, 115, 120. 125 రాయొచ్చా మనం? less than 125 అన్నాడు అంటే 125 బిలో రాయమన్నాడు. 125 బిలో అంటే 125 నోట్ చేయకూడదు మనం. ఓకేనా? రైట్. Do this question number 3, page number 27. Set of first 5 cubic numbers. Set of 5 first cubic numbers. Cubic numbers అంటే power 3 వేసుకోవడం. ఓకే, అండర్స్టాండ్? cubic numbers అంటే power 3 వేసుకోవాలి. 1 cube. Set of 5 first 5 cubic numbers. 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. 1 క్యూబ్ అంటే 1 పవర్ ఎనీథింగ్ వాల్యూ 1. 1 పవర్ ఎనీథింగ్ వాల్యూ 1. 2 క్యూబ్, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ఓకే, 3 క్యూబ్, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. 4 cube, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. 5 cube, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. Okay, 125. Okay, understand? Have you any doubt to ask me? Right, fast. Fourth question. Do this fourth sum. Do this fourth sum. Set of digits in Ramanujan number. Ramanujan number 1729. Ramanujan number 1729. Ramanujan number 1729 number. Ramanujan number. Okay? దీన్ని మనం సెట్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్నాడు. ఇందులో డిజిట్స్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఆర్డర్ చెప్పాలి మనం. టెల్ మీ వన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ 1 చెప్పండి, 2 7 9. గుర్తుపెట్టుకోండి, 1729 ఇస్ రామానుజన్ నెంబర్. సెట్ ఆఫ్ రామానుజన్ నెంబర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ రామానుజన్ నెంబర్ అంటే సెట్ చేసి అందులో డిజిట్స్ ఏమున్నాయి ఆర్డర్లో రాయాలి. ఫస్ట్ 1, నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో 2, నెక్స్ట్ 7, నెక్స్ట్ 9. ఓకే, right. Page number 30, exercise 2.1. 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 First Roman, first, which of the following are sets? Justify your answer.
చూడండి 5 బిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో 5 బిట్స్ లో ఏ సెట్స్ అవుతాయి ఏ సెట్స్ తో మనం చెప్పాలి ఓకే ఫస్ట్ వన్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది మంత్స్ ఆఫ్ ఏ ఇయర్ బిగినింగ్ విత్ ది లెటర్ J కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ది మంత్స్ బిగినింగ్ విత్ ది లెటర్ J J తో స్టార్ట్ అయ్యే మంత్స్ జనవరి J తో స్టార్ట్ అవుద్ది జూన్ J తో స్టార్ట్ అవుద్ది జూలై కూడా J తో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 3 మంత్స్ ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ 3 మంత్స్ there are 3 months beginning with letter J okay beginning with letter J beginning with letter J okay there are 3 months beginning with letter J J to start with 3 months ఉన్నాయి okay 3 months ఉన్నాయి J to start with June they are they are June January they are January June and July and July are beginning therefore it is hence it is a set therefore hence it is well example for it is well example for set ఇది సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి 12 మంత్స్ లోనే కూడా 3 మంత్స్ J తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు J తో స్టార్ట్ అయ్యి జూన్ జనవరి జూన్ జూలై ఉంది ఇది ఒక సెట్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు ఓకే రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సెకండ్ బిట్ రైట్ డౌన్ ఓకే first problem second the collection of 10 most talented writers of India ఇండియాలో 10 మోస్ట్ టాలెంటెడ్ రైటర్స్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో టాలెంటెడ్ రైటర్స్ చాలా మంది ఉంటారు అందులో టాలెంటెడ్ అంటే మనం ఎలా చెప్పగలం దానికి పట్ల రూల్ ఉంటే ఏమి ఉండదు ఉంటుందా పలానా టాలెంటెడ్ పలానా టాలెంట్ మనం చెప్పగలమా రూల్ ఉంటే ఉండదు ఎందుకంటే చూడండి టాలెంటెడ్ రైటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా talented writers okay talented writers of India is where చాలా ఉంటది talented రైట్స్ మనం చెప్పలేము అది there is no rule to find out there is no particular rule to find out whether writer is talented or not whether writer is talented or not so it is not a hence it is not a set మనకి పర్టికులర్ గా అందులో కామన్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ ఓ రూల్ కానీ ఉండాలి దాంట్లో మనకు అవునా కదా చూడండి దానిలో ప్రీవియస్ సమ్మర్లోని జనవరి J తో స్టార్ట్ అయింది జూన్ J తో స్టార్ట్ అయింది జూలై J తో స్టార్ట్ అయింది అలా పర్టికులర్గా ఏముందో కామన్ రూల్ ఉంది దాంట్లో ఇక్కడ మనం ఏమంటాడు ఈ క్వశ్చన్లో టాలెంటెడ్ రైటర్స్ అంటే దానికి పర్టికులర్ రూల్ ఉంది దానికి రూల్ ఏమి లేదు సో టాలెంటెడ్ రైటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ బ్యాక్ దేర్ ఇస్ నో రూల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ రైటర్స్ ఈస్ టాలెంటెడ్ ఆర్ నాట్ మన రైటర్ టాలెంట్ మన పర్టికులర్ రూల్ అంటే ఏమి లేదు దేర్ఫోర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సెట్ remaining sums homework okay next go to second Roman go to second Roman if A is equal to 0 2 4 6 B is equal to 3 5 7 C is equal to PQR then fill in the appropriate symbol belongs to or does not belongs to see first bit 0 dash A belongs to or does not belongs to symbol రాయాలి సో 0 dash A అంటే 0 A లో ఉందా లేదా 0 dash A అన్నాడు 0 ఎలిమెంట్ A లో ఉందా చెప్పండి
A లో ఉంది కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు 0 A లో ఉందో చెప్పండి 0 A లో ఉంది కాబట్టి 0 is in A set A, therefore 0 belongs to A. Second bit 3 dash C, 3 C లో ఉందో చూసుకోండి మరి 3 అనేది C లో ఉందా 3 B లో ఉంది 3 ఎక్కడ ఉంది 3 is in B, 3 is not in C, 3 B లో ఉంది C లో లేదు కాబట్టి does not belongs to C. Okay, look here 3 dash C అన్నాడు 3 అనేది యాక్చువల్ B లో ఉంది C లో లేదు 3 C లో లేదు కాబట్టి does not belongs to పెట్టుకోవాలి ఉంటే belongs to పెట్టుకుంటాం లేకపోతే does not belongs to పెట్టుకోవాలి. ఓకే remaining some summer change. Okay, can I tell you anyone, tell me, can I tell anyone in the second Roman? No sir. Okay, remaining summer change. Okay, third Roman, if you want anything you ask me, if you want anything in the second Roman you ask me. Okay, okay, third Roman మీ ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో ఉంటే బిలాంగ్స్ టు అవుద్ది లేకపోతే డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అవుద్ది 0 A లో ఉందా చూసుకోండి 0 A లో ఉంది కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు పెట్టాం 3 C లో ఉందా 3 C లో ఉంది C లో P q r ఉంది 3 లేదు డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు పెట్టాం. ఓకే ఇక్కడ 8 4th బిట్ ఓకే 4th బిట్ 8 డాష్ A 8 A లో ఉందా చూసుకోండి 8 A లో ఉందా నీకు లేదు కాబట్టి డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు. ఓకే 8 A లో ఉందా లేదు లేదు కాబట్టి ఏముంది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు. ఓకే రోమన్ నెంబర్ 3 express the following statements using symbols. సెంటెన్స్ రీడ్ చేసుకోవాలి స్టేట్మెంట్ రీడ్ చేసి సింబల్స్ యూజ్ చేయాలి మనం. చూడండి ఫస్ట్ ది ద ఎలిమెంట్స్ x does not belongs to A, స్టేట్మెంట్ బాగా రీడ్ చేయాలి. ద ఎలిమెంట్స్ x does not belongs to A, ఈ స్టేట్మెంట్ మనం ఏం చేయాలి సింబాలిక్ ఫామ్ లో రాయాలి. x ఓకే x does not belongs to సింపుల్ ఇది A అంటే A సెంటెన్స్ మనం ఏం చేయాలి స్టేట్మెంట్ ని సింబాలిక్ ఫామ్ లో పెట్టాలి. చూడండి ద ఎలిమెంట్ x ఫస్ట్ x రాసి does not belongs to does not belongs to ఏ అంటే ఏ రాస్తున్నాం. ఓకే ఫస్ట్ బిట్ ఓవర్. సెకండ్ వన్ సెకండ్ d is an element of the set B, d is an element of the set B. You come here, write this down, come here, do this sum. Right, d is an element of the set B. Belongs to. Okay, no, d is an element of the set B. D అనేది B లో ఉందట, D belongs to B. Okay, very good. Okay, చూడండి D is an element ఎక్కడ ఉందమ్మా B లో ఉంది, therefore D belongs to B. Okay, very good. Okay, right. Okay, you come in. Third, 1 belongs to, first you write 1 belongs to symbol. Very good. N. Okay, very good. Okay, 1 belongs to అంటే belongs to symbol, n అంటే n. Okay na, very good. Next, fourth Roman, third Roman, fourth Roman, go to fourth Roman, go to fourth Roman. Go to fourth Roman. State whether the following statements are true or false, justify your answer.
ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్న స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే ట్రూ రాస్తాం రీజన్ రాయాలి ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ రాస్తాం రీజన్ రాయాలి చూడండి ఫస్ట్ బిట్ 5 does not belongs to set of prime numbers చూడండి ఏం చూడండి 5 does not belongs to set of prime numbers అన్నాడు స్టేట్మెంట్ అయిన ఫస్ట్ 5 does not belongs to question it is set of statement set of prime numbers 5 అనేది ప్రైమ్ నంబర్ కాల్ ఇచ్చాడు 5 ప్రైమ్ నంబరే కదా ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏంటి 2 3 5 7 11 13 ఇవన్నీ ఏంటి ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇక మనకి ఏం ఇచ్చాడు 5 అనేది ప్రైమ్ నంబర్ సెట్ లో ఉన్నదని ఇచ్చాడు 5 ప్రైమ్ నంబరే కదా మరి ఫాదర్ ఇచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్ ఏమిటి ఫాల్స్ అది స్టేట్మెంట్ ఏంటి మన ఫాల్సే కదా ఫాల్స్ ఇక్కడ ఫాల్స్ అని రాసుకుంటాం రీజన్ చూడండి because 5 is a prime number 5 is a prime number మనకి క్వశ్చన్ బాగా ఇచ్చేది 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ సెట్ లో ఉండదని ఇచ్చాడు అది ఫాల్స్ అది ఇంకేదా 5 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ ఓకే సెకండ్ హోంవర్క్ థర్డ్ వన్ -5 does not belongs to W. W is the where W is the set of whole numbers. Set of whole numbers. Okay. Now true or false one right. -5 అనేది హోల్ నెంబర్స్ లో ఉండదని ఇచ్చాడు డస్ నాట్ అంటే ఏంటి డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ అంటే ఉండదని -5 హోల్ నెంబర్స్ లో ఉండదని ఇచ్చాడు యాక్చువల్గా మనకు తెలుసు హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 అంటే హోల్ నెంబర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి 0 1 2 3 4 5 అండ్ సో ఉంటాయి హోల్ నెంబర్స్ లో మైనస్ ఉంటుందా హోల్ నెంబర్స్ లో మైనస్ ఉండదు అదే ఇచ్చాడు -5 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు W అంటే ఏంటి -5 అంటే హోల్ నెంబర్స్ లో ఉండదు అని ఇచ్చాడు దట్ స్టేట్మెంట్ ఇది రైట్ కదా ట్రూ okay because whole numbers start from 0 because whole numbers are start from 0 and start with the whole numbers the -5 దాంట్లో ఉండదు వాడు ఇచ్చినది ఇచ్చాడు therefore given statement is true okay fourth Roman remaining some homework go to fifth Roman did you write look at the blackboard okay did you write Yes, sir. Next fifth Roman write the following sets in Ross form okay first bit b is equal to x as that x is a natural number smaller than 6 x is natural number at smaller than 6 at 6 below smaller than 6 అంటే 6 కంటే చిన్నమైనటువంటి నంబర్స్ రాయాలి 6 కంటే చిన్నైన స్మాల్ నంబర్స్ రాయాలి ఓకే 1 2 3 కమ్ హియర్ 6 కంటే చిన్నైన స్మాల్ నంబర్స్ రాయను 6 కంటే చిన్నైన స్మాల్ నంబర్స్ రాయను 6 కంటే చిన్నమైన నేచురల్ నంబర్స్ రాయను ఓకే వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పెట్టట్లేదు సెట్ క్లోజ్ చేయండి ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే లాస్ట్ ఫార్మేట్ ఏం చేయాలి మనం ఇలా మనం బ్రాకెట్ హోల్డ్ చేసి లాస్ట్ ఫార్మ్ చూసుకోవాలి ఓకే బి అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం బి తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బి తో ఇచ్చాడు కదా బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవాలి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 సెట్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఓకే వెరీ గుడ్ ఓకే మనం బి ఇస్తే బి రాసుకుంటాం సి ఇస్తే సి రాసుకుంటాం అంతే
ఓకే స్మాలర్ దెన్ 6 నేచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 6 లోపల 6 కంటే లోపల ఉన్నటువంటి బిలో ఉన్నటువంటి స్మాల్ నెంబర్స్ ఏంటి 1 2 3 4 5 వెరీ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్ c is equal to చూడండి x such that x is a two digit natural numbers such that the sum of its digits is 8 two digit natural numbers రాయాలి మనం దానికి సమ్ చేస్తే యాడ్ చేస్తే 8 రావాలి natural numbers రాయాలి సింగిల్ డిజిట్ natural numbers కాదట two digit natural numbers రాయాలి two digit numbers natural తెలుసు కదా మనకి two digits ఉంటాయి అవి యాడ్ చేసుకుంటే డిజిట్ యాడ్ చేస్తే 8 రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తో స్టార్ట్ చేయండి 8 వచ్చింది 1 7 8 1 plus 7 8 నెక్స్ట్ 2 తో స్టార్ట్ చేయండి 1 తో అయిపోయింది 1 7 8 అమ్మా అది టోటల్ 8 రావాలి tell me 2 plus 6 8 no 17 two digit natural number 26 two digit natural number 1 తో స్టార్ట్ చేసి అయిపోయింది 17 1 plus 7 8 2 plus 6 8 3 చేసుకోండి 3 plus 5 8 very good next 4 తో 4 plus 4 8 very good next 5 తో 5 plus 3 8 6 తో 6 plus 2 8 7 plus 1 8 next 8 plus 0 రాయకూడదు 0 natural number కాదు ఇంకా natural numbers 0 కాదు 0 natural numbers ఉండరు కాబట్టి 8 plus 0 అని మనం రాయకూడదు ఓకే two digits numbers రాయమన్నాడు 17 two digit natural number 26 two digit natural number 35 two digit natural number 44 two digit natural numbers అందులో మనకి లింక్ ఏమి ఇచ్చాడు సమ్ ఎంత రావాలన్నాడు ఎస్ఎం సమ్ ఎంత రావాలి టోటల్ ఎంత రావాలి 8 రావాలి ఫస్ట్ 1 తో స్టార్ట్ చేయి 1 7 8 నెక్స్ట్ 2 తో 2 6 8 3 తో 3 plus 5 8 4 తో 4 plus 4 8 5 తో 5 plus 3 8 6 తో 6 plus 2 8 7 to 7 plus 1 8 okay okay right remaining some summer go to Roman number 6 question number 6 question number 6 Roman write the following sets in this set Builder form 3 6 9 12 చూడండి మనం దీని Builder form రాయాలి మనకి రాస్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు మనకి రాస్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీన్ని Builder form కి రాయాలి Builder form కి రాయాలి అంటే x as that x రాయాలి x as that x చూడండి రెండో ఒక 3 6 9 12 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 3 4 are 12 అంటే అన్నింటిని కూడా ఏం చేసాం 3 టేబుల్ వస్తుంది అంటే x is equal to 3y x is equal to 3y y plus 1 తీసుకోండి 3 1 are 3 2 తీసుకోండి 3 2 are 6 take 3 3 3 are 9 take 4 3 4 are 12 ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నది కూడా నేచురల్ నంబర్స్ తీసుకున్నాం ఆ y అనేది ఎట్లుంది 4 వరకే తీసుకున్నాం y less than 5 అంటే y 5 తీసుకొని 4 వరకు తీసుకున్నాం 5 తీసుకుంటే 3 5 15 అయిపోద్ది 15 ఉందా మనకి ఇక్కడ 15 is not there therefore y less than 5 y 1 తీసుకోండి 3 1 are 3 take 2 3 2 are 6 take 3 3 3 are 9 take 4 3 4 are 12 5 తీసుకోకూడదు 5 తీసుకుంటే 15 అయిపోద్ది 15 is not in the set okay better for your x is that x is equal to 3y y belongs to n y less than 5 okay next second this is first bit second 2 4 8 16 32 Builder form ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ మనం x is that x రాసుకో ఓకేనా ఓకే CLF చూడండి ఇందులో రూల్ ఏమని చెప్పండి 2 వచ్చింది 4 వస్తుంది 8 16 32 2 4 1 2 2 square 4 2 cube 8 2
2 power 4 16, 2 power 5 32. ఓకేనా 2 power 5 32. అంటే ఎలా ఉందండి x is the x is equal to అంటే కూడా 2 power something 2 power 1 2 2 power 2 2 power 3 8 2 power 4 16 2 power 5 32 అంటే కూడా 2 power something వస్తుంది 2 power y రాసుకోవాలి ఓకే 2 power y belongs to n y less than 6 ఎందుకంటే 2 power 6 వేసాం అనుకోండి 2 power 6 అంటే ఎంత అవుతుంది 64 అయిపోతుంది మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ 32 వరకు ఇచ్చాడు ఓకే 2 power 1 is equal to y పదం పెట్టుకోండి 2 power 1 2 y plus 2 తీసుకోండి 2 square 4 3 తీసుకోండి 2 cube 8 4 తీసుకోండి 2 power 4 16 5 తీసుకోండి 2 power 5 32 ఓకేనా ఇలా మనకు ఒక సెట్ ఇచ్చి ఫిగర్ ఫార్మ్ అంటే ఇలా సెట్ అయ్యి ఎక్సెస్ దట్ ఎక్సెస్ స్టార్ట్ చేసి అందులో రూల్ ఉంటుంది ఏదో ఇలా x is equal to 3y 2 power y ఉంటుంది అది మనం నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఓకే 7th Roman remaining sums homework 7th Roman did you write Yes, sir. Yes, sir. write the following sets in roster form రాయాలి రాస్ట్ ఫామ్ అంటే ఏమైంది మనం చూడండి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ సెట్స్ కింద పెట్టి రాయడమే a is equal to x such that x is a natural number greater than 50 Plus. but smaller than 100 greater than 50 కంటే above numbers రాయాలి smaller than 100 కంటే below numbers రాయాలి అంటే 50 above రాయాలి 100 below రాయాలి you come here a is equal to greater than 50 కంటే above numbers రాయాలి 51 100 smaller than 100 అంటే 99 వరకు రాసుకోవాలి 99 వరకు ఒక 5 నెంబర్ అంతే వెరీ గుడ్ 99 100 బిలో నెంబర్స్ అంటే ఏం చేస్తాం 100 బిలో అంటే 99 సర్కిల్ వచ్చేసిందా ఓకే వెరీ గుడ్ చూడండి మోర్ దాన్ 50 అన్నాడు మోర్ దాన్ 50 అంటే 51 50 అలా వస్తాయి అంటే ఎక్కడ నోట్ చేయాలి మనం స్మాలర్ దాన్ 100 అన్నాడు స్మాలర్ దాన్ 100 అంటే 100 బిలో అంటే ఏముంది 99 వరకు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా వెరీ గుడ్